ابلیس کو حسد ہی پہلے دن سے تھا، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے سے، اللہ کی حجت سے۔ مولا نے ہی دجال کو مارنا ہے، جن کا لقب ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ مولا علی نے ابلیس کو کرنا ہے کیونکہ ابلیس اللہ کا دشمن ہے۔ ہمارا ماتم جو سینے پہ ہاتھ پڑتا ہے، پڑتا ہمارے ہاتھ سینے پہ، درد پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کیوں گئے تھے کربلا؟ دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے 50 سال کے اندر جس نبی کا کلمہ پڑا تھا، اس نبی کی اولادوں کو ذبح کر دیا۔ خطبہ نمبر 119 ہے مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں۔ یہ حج پہ جو 3 شیطانوں کو پتھر مارے گئے ہیں، یہ تو شیطان نہیں ہیں، لیکن منسوب ہو چکے ہوئے ہیں۔ فاروق شاہ صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے ٹائم کا۔ سر اب موقع ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، سچویشن ایسی ہے کہ مولا حسین کے ذکر کے علاوہ یا ہم اس فلسفی کے علاوہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں جو مسلمان ہیں سب۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج وہ لوگ، وہ ایک کمیونٹی جو اسلام کو بالکل نہیں مانتی اور ہمارے ہمیشہ اسلام کے مد مقابل رہے ہیں، آج ان لوگوں کو وقت ہر ایک چیز کا جواب دے رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، مالک نے ہم پہ کرم کیا، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں بھی اس وقت جو ایک سربراہ کے طور پہ فیلڈ مارشل آفس سید جنرل عاصم منیر صاحب جو سید زادے آل رسول میں سے ہیں، وہ ہمارے ملک میں ان کا ایک ہونا میں ایک نعمت سمجھتا ہوں، اور ان کی بدولت، ان کی کاوشوں کی بدولت اس وقت پاکستان کو جو مقام ملا ہے، جو رتبہ اور عزت کمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سید زادہ ہی جو ایک کردار کو جانتا ہو، جو حسینی کردار ہے کہ ڈٹ جانا اور حق کا ساتھ دینا اور امن پسند ہونا، ٹھیک ہے، کہ امن ہر جگہ امن ہی امن قائم ہو، وہ حافظ صاحب نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے۔ اور موجودہ جو حالات ہیں، دیکھیں ہمارے ملک میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ایک عدم برداشت کا نا مزاج ہر بندے کا ہے۔ ہمارے مزاج میں برداشت رہی ہی نہیں، کوشش ہوتی ہے کسی نے کوئی کہتا، یہاں پہ تو یہ بھی ہے کہ کوئی دیکھ رہا اوے کی دیکھ رہے ہیں میرے حل، وہ کی تکڑنے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ویسا اسی پہ غصہ آ رہتا ہے۔ ہماری اگر کمیونٹی، ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے بچے اگر کردار امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں موبائل ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، کلاؤڈ گراک، پتہ نہیں کون کون سا اے آئی ٹول آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کو اب کوئی ایسی چیز رہ ہی نہیں گئی جس میں کوئی آپ کو کوئی بندہ کوئی غلط بات کر کے، غلط فتویٰ دے کے غلط راستے پہ لگا دے۔ آپ نے اگر کوئی بات سنی ہے، آپ کے کانوں میں کوئی بات پڑی ہے، آپ فوراً اس کی ریسرچ کریں، بولیں، لکھنا بھی نہیں ہے آپ نے، آڈیو میں بولیں، وہ آپ کو ساری ریسرچ کر کے بتا دے گا کہ ہاں بھائی کیا معاملہ کیسے ہے، کیا معاملہ کیسے ہے۔ میں سمجھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کا جو کردار، جو سیرت، جو عملی نمونہ، ایک اسوہ حسنہ جو مولا حسین نے کربلا میں پیش کی، اگر آج ہماری یوتھ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہاں ان کے سیرت پہ اگر ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پہ کس قدر ان کا فضل و کرم ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، اور ہمیں صبر سے کتنی چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں سورہ عصر میں بھی اور اس کے علاوہ بے شمار مقامات پہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگنی ہے تو صبر سے مدد مانگو، پھر صبر کا کیا صلہ، کتنا بڑا صلہ ملا، وہ قرآن پاک میں آیا تھا نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، خیر کے ہاتھ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ وہ خیر کا ہاتھ کون ہے؟ اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے نا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خیر اور شر دیتا ہوں، عزت اور ذلت دیتا ہوں خیر کے ہاتھ سے، وہ خیر کا ہاتھ آل رسول ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین علی مقام آل رسول، یہ وہ خیر کا ہاتھ ہے جس خیر کے ہاتھ سے ہمیں عزتیں ملتی ہیں، سب کچھ ہمیں ان کے صدقے سے ملتا ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا، لیکن یہ کوئی ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ ہمیں جو ہے یہ ذکر حسین اور فلسفی جو ہے صرف ایک شخصیت نہیں ہے، یہ پوری ایک فلسفی ہے، اس فلسفی سے ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ دور کیا گیا اور بیچ میں کنفیوژن اور کانفلکٹس کریٹ کیے گئے۔ دیکھیں عرفان بھائی، جب سے یہ دنیا کا نظام بنا، اچھا قرآن پاک میں ایک آیت ہے،
वहां से शुरू करते हैं हमने बातें सारी कुरान पाक से करनी है। मैं अपनी यूथ को इसलिए कहता हूँ कि कुरान पाक उर्दू में पढ़ो, सब कुछ कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में आयत है, मैंने जिन्हों इसको इबादत के लिए पैदा किया। ठीक है, अच्छा, अब फरिश्ते मलाइका जो खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ में एक बार जो मलाइका आता है तवाफ करने, वो क़यामत तक दोबारा नहीं आ सकता, इतने मलाइका मौजूद है। लाखों करोड़ों सालों की इबादतें हैं मलाइका की अर्श पे। बिल्कुल अल्लाह को हमारी कौन सी इबादत चाहिए? सोचने की बात है, लम्हा फिक्री है। जो अल्लाह इस जगह इस मुकाम पे कुरान पाक की इस आयत में जो अल्लाह ये जिक्र फरमा रहे हैं, वो इबादत मैंने जो जाती मेरी एक फीलिंग है ना, जो मैं समझता हूँ, वो इबादत इश्क मुस्तफ़ा है। अल्लाह वो अकबर। इबादत बंदगी है मौला अली की। वो इबादत दर सैयदा पे सजदा है, जो सहाबाए कराम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम नजरें झुका के जाते थे। जिस सैयदा के एहतराम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से तशरीफ फरमा हो जाते थे, खड़े हो जाते थे बीबी के एहतराम में। मैं समझता हूँ गमे हुसैन में रोना क़यामत तक हमारे लिए ये इबादतें हमारी। अच्छा, ये इबादतें हमारे अंदर क्या क्या पैदा करती हैं? ये इबादतें हमारे अंदर रूहानियत पैदा करती हैं, हमें बुग़्ज़, नफाक, कीना इन चीज़ों से बचाती है, हमारी इंटरनल क्लींजिंग होती है इन चीज़ों से। अब शैतान को, इब्लीस को ये चीज़ गवारा नहीं थी। इब्लीस को हसद ही पहले दिन से था अल्लाह के बनाए हुए नुमाइंदे से, अल्लाह की हुज्जत से। उसका इख्तिलाफ ही अल्लाह से, अल्लाह की हुज्जत की वजह से हुआ। अब अल्लाह की हुज्जत के साथ उसकी लड़ाई चलनी है क़यामत तक। अब जब इंशाअल्लाह ताला मौला करम करेंगे, अल्लाह का मेरे का इज़्न होगा, मौला ज़हूर फरमा होंगे, मौला ज़ाहिर होंगे, मौला ने ही दज्जाल को मारना है, फिर रजत कायम होगी, मौला अली अलैहिस्सलाम आएंगे। मौला अली जिनका लक़ब है यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, मौला अली ने इब्लीस को करना है, क्योंकि इब्लीस अल्लाह का दुश्मन है, मौला अली का दुश्मन नहीं। अल्लाह का दुश्मन जो अल्लाह की हुज्जत ही मारेगी। ठीक है, अल्लाह अकबर। आज जो उसका नुमाइंदा है, उसको मेरे वक्त का इमाम, जो मेरे वक्त की हुज्जत है, वो मारेगी। अब ये वो चीजें थी जिसकी वजह से जो लोग, देखें, मैं बात करता हूँ कि हमें किरदारों को पढ़ना चाहिए कि जिन्होंने आले रसूल पे ये जुल्म किए, ये सब कुछ किया, कि सदा बुलंद थी ना योम आशूर कि हुसैन को ज़िबा करो, असर की नमाज पढ़नी है। शिमर हाय हाजी हाय था, 3 हज किए हुए थे। हाय लश्कर हाय। यजीद में बेशुमार हाफ़िज़े कुरान थे, 5 वक्त के नमाजी थे। रोना ये है इरफान भाई, देखें कि हम लोग रोते किस बात पे हैं। कुरान पाक में सूरह अल-निसा में आयत नंबर 148 है, अल्लाह फरमाता है कि मैं ऊंची आवाज में कोई गलत बात कर बयान करना या बुरे अल्फाज बोलना पसंद नहीं करता, अगरचे किसी के साथ जुल्म हुआ, मजलूम आहो बुका करके अपने ऊपर हुए जुल्म का इजहार कर सकता है, उस पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सूरह अल-निसा की आयत नंबर 148 में लिखा है। अब हम जो है, हम लोगों को यही बताते हैं, हमारा मातम जो सीने पे हाथ पड़ता है, पड़ता हमारे हाथ सीने पे, दर्द पता नहीं कहाँ कहाँ पे होता है। हम तो ये करके बता रहे हैं, हम ये करके बता रहे हैं कि लोग हमसे पूछें भाई सीने पे हाथ क्यों मार रहे हो, हम बताएं लोगों को, हम दुनिया को बताएं कि हुसैनी किरदार क्या था, यजीदी किरदार क्या था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों गए थे करबला। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने नबी के दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा करने के 50 साल के अंदर जिस नबी का कलमा पड़ा था, उस नबी की औलादों को ज़िंदा कर दिया। उस नबी की बेटियों को बाजारों में यूं सरे पसे गर्दन जो है हाथ बांधे हुए, जिन्होंने बीबियों ने अपने बालों से अपने चेहरों को छुपाया था, उन बीबियों को बाजारों में लेके आए। उन बीबियों को कितने मीलों हम लोगों ने, कितने शहर दर शहर हम लोगों ने पैदल फिराया। हमने अपने नबी की औलाद का ये हया किया, मुसलमान ही थे। हमें रोना इस बात का है। दुनिया में तमाम मज़ाहिब की लड़ाइयाँ हुई हैं, उन सब की लड़ाई है दूसरे मज़ाहिब के साथ, ये अल्लाह का निज़ाम है, हम इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। मालिक ने कुरान में जो कम दिया है, हमने सारे तस्लीम खम कर दिया, लेकिन यार अपनों ने ये जुल्म किया। फिर कुरान में इजाजत है, खुतबा नंबर 119 है मौला अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
स्क्रीन शॉट या आपने ना इसके अंदर एडिटिंग में अपने एडिटर से कह के चलवाना है। हम लोग खून बहाते हैं इश्क में, ये 10 ज़िल-हज पे भी इश्क में बहाया गया ना, वो भी इश्क था ना। हम देखें, हम हज़रत इब्राहिम की उम्मत नहीं है, हम उम्मत मोहम्मद ही हैं, ठीक है? लेकिन वो इश्क का एक मामला था, अल्लाह ने हमें वो सजा के दे दिया, भई इसको तुम लोगों ने लेके चलना है एक रवायत के तौर पे। शायर अल्लाह, शायर अल्लाह वो होते हैं जिससे अल्लाह की आपको दलील मिले, अल्लाह की निशानी मिले, जिससे याद ताज़ा हो, उसको शायर अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह की याद ताज़ा हो। अल्लाह इस घर में तो नहीं रहता ना, खाना काबा में, लेकिन अल्लाह के घर के नीचे बनाया गया, हमें निशानी के तौर पे दिया गया शायर अल्लाह। हम इसका तवाफ करते हैं, हम वहाँ पे सही करते हैं। ये हज पे जो 3 शैतानों को पत्थर मारे गए हैं, ये तो शैतान नहीं है, लेकिन मंसूब हो चुके हुए हैं, निस्बत दी गई है। एक शायर अल्लाह अदा करने के लिए, एक अल्लाह की दी हुई हमें इबादत को पूरा करने के लिए, इबादत का जो फ़रीज़ा उसको अदा करने के लिए, ये चीज़ें इरफान भाई सारी समझने की हैं कि इंसान चेहरे से तासुब की ऐनक उतारे, अपनी आँखों को साफ करे और खुले ज़हन और खुले दिल के साथ इन चीज़ों को पढ़े और समझे, फिर जाने कि हाँ भाई, ये सब कुछ अगर हो रहा है, ये सब कुछ किया जाता है, इसकी वजह क्या है, ये क्यों करते हैं?